are going to see today is about a miraculous snake that was buried in penance in Shiva temple without taking any food for 53 days. Animals and reptiles have worshipped the Lord and attained salvation just like human beings in devotion to the Lord. There are many true incidents where gods, rishis or human beings were born as animals due to the curses and worshipped the Lord and attained salvation. Similarly, there are many incidents where they were born as animals without any curse and worshipped the Lord and attained salvation. For example, we can go on saying that this temple is an evidence for the tiger, the cow, the spider, the elephant, the ant, the fly, the snake, the squirrel, the monkey, the peacock, the eagle, the beetle, and the crab. This is something we all know as it all happened several hundred years ago. But in this Kali Yuga and in the year 2021, we are going to see in detail about a snake lying in penance in Shiva temple for 53 days in one place and why that snake was penitent in this temple. Make sure you watch the whole show and you'll come to know the reason. The incident took place at the Avadaya temple, which is located in the town of Thanjavur district, Oratanadu Taluk, Akkarai Vattam, South. Let us first know about the history of the temple. Initially, the ancestors of this town decided to build a Shiva temple here. But for some reason, they have set up the Shiva temple somewhere else. However, since it was originally decided to build a small temple, they have set up 3 deities inside. They have set up a large Nandi directly opposite to them and worshipped it. The temple is located in the middle of the fields with pleasing natural beauty. Why did the snake come to this temple? Let's see. On 14th of January, the day of Pongal, when people went to work in the fields, it is the custom of people of this town to worship the Lord in the temple on their way. One of them came to the temple and while worshipping, he had seen a snake inside the sanctum. He thought it was natural for snakes to come because there were fields all around. Next day, the snake did not leave the place and curled up there. This news spread among the villagers and everyone came to see it. The next day too, when people went to the temple, they saw the snake curled up in the same place and this news started to spread among the villagers. எங்கள் அண்ணன் இந்த கோயிலில் சாமியை கொண்டு போய் பொங்க வைப்போம்னுட்டு தை மாதம் 1ஆம் தேதி இங்கே பார்க்க வந்திருக்கையில் இது ஐயன் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்திருக்கு. எங்கள் அண்ணன் இன்னும் வேறு எதுவுமோ என்னன்னு தெரியலையே, இப்படி படுத்திருக்க ஒன்றுமே தெரியலையே அப்படின்ட்டு சாமியை கும்பிட்டுட்டு போய் பொங்க வச்சுட்டு மறு 8ஆம் நாள் வந்தாவா எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க அந்த மாதிரி இப்போ என்னன்னு தெரியலை, என்ன பாம்புன்னு தெரியல. அண்ணன் நான் போய் உள்ளே இருக்கேன், அந்த ஐயன் கோயிலுக்கு உள்ளே விளையாண்டுக்கிட்டு இப்படி படம் எடுத்துருக்கு, நல்லா சச்சுருவா படம் எடுத்துருக்கு. சரி நான் 8 நாளும் வந்தேன், நீ தான் படுத்திருந்தியா, எனக்கு ஒன்றும் தெரிய மாட்டேன்னுடுச்சே அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி படுத்துருக்குன்ட்டு வெளியே வச்சு சாமியை கும்பிட்டுட்டு எங்கள் ஊருக்குள்ளே எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க. As the days went by, snake stayed there without leaving the place. When the priest entered inside the temple to perform puja, the snake prevented him from getting inside. Exactly 15 days later, when the priest entered to perform the puja, the snake remained silent without doing any harm. அதே வாரம் 8 நாள் சென்று வாரேன். மறு வாரத்தில் அதே உள்ளே தான் தலையை வச்சுட்டு படுத்துருந்துச்சு. மறு வாரம் 15ஆம் நாள் வரும்போது தான் என்னை உள்ளே விட அனுமதிக்கலாது. அப்போ அனுமதிக்கலை, ஏன் இத்தனை நாள் இருந்துக்கிட்டு என்னையே சோதனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு அதுக்கிட்ட கேட்குறேன். அப்போ அது என்னை உள்ளே விட அனுமதிக்கலை. நான் இப்போ கொஞ்ச நாள் ஒரு 15-20 நாள் வரைக்கும் கண்டு காணாத மாதிரியே இருந்தேன். நான் இது என்ன இப்படி இருக்கிறியே என்னன்னு எனக்குங்கிறதுக்கு நான் பல பேர்கிட்ட போய் பார்த்தேன். பல பேரும் பல விதமாக சொன்னாங்க.
இது என்னதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட முடியாமல் நான் ரொம்ப தவிச்சேன். பல பேர் வந்து சொல்லி என்ன ஊரில் இப்படியெல்லாம் வந்திருக்கு, நீ வந்து இப்படி தெரியுற இப்படி போகிறேன்னாங்க. என்னால் எங்கனாங்கன்னு போய் பார்த்தேன், என்னால் போய் அதுக்கு நான் வழியை யாரும் சொல்லவே இல்லை. தாங்க முடியாத பட்சத்துக்கு நானாக வந்து சரி இனிமேல் வர ஆள் அதிகமாக வர தொடங்கிருச்சு. Surprisingly, for the whole 53 days, the snake has been alive without eating any food, without touching anyone nearby, and has been quiet as a penitent. வந்த 53 நாளுமே எந்த ஆதாரமும் அது எடுத்துக்கல. நாங்கள் எல்லாருமே பால் முட்டை எல்லாம் வாங்கி வச்சோம். எதுவுமே சாப்பிட கிடையாது. வர்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா எல்லாருக்கும் சொல்லாது, ஒவ்வொரு அளவுக்கு நல்லா படம் மண்டையை தூக்கி காமிக்கும். At the initial stage, only few people came to this place and saw the snake. As the days went by, the crowd had increased. The snake did not leave the place even after a month. The news has spread not only among the people of the town, but it went worldwide. The crowd from the outlying districts increased. Every day, more than 5,000 people visited the temple to see the snake. One of the villagers said that those 53 days the snake was alive was like a festival. லட்சக்கணக்கான கோடி மக்களும் வந்து அதுவும் லட்சக்கணக்கான மக்களை பார்த்துச்சு. அதை பார்க்க வந்தவங்களும் லட்சக்கணக்கான பார்க்க வந்தாங்க. A few have kept their prayers to the snake. Then குழந்தை இல்லாதவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கிளாமங்கலம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி 7 வருஷம் ஆச்சு. அண்ணன் தம்பிகளுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு 2 பேருக்குமே குழந்தை இல்லை அப்படின்ட்டு அவங்க வீட்டிலே உத்தரவு கேட்டு பால் குடிக்காமல் இருக்கே இந்த பாம்பு 47 நாளாச்சுதே பால் குடிக்கலையே, நாளைக்கு 48ஆம் நாள் மண்டல பூஜை செய்ய போகிறவளே அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து பிச்சை கேட்டு நீங்கள் பாலில் இறங்கி வாயை வச்சியல்னா தான் எங்களுக்கு ஒரு உத்தரவு நாங்கள் நினச்சிக்குவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 48ஆம் நாள் முடிஞ்சு 49ஆம் நாள் மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி பாலை குடிங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வறுப்பு இருந்துச்சு அம்மா. அந்த சமயத்தில் நானும் பக்கத்தில் இருந்தேன். அவங்களோட கூடவும் அந்த வாசலில் ஒரு நெருக்கி ஒரு 50-60 பேர் காலையில் வந்து நின்னாங்க. நிற்கையில் வந்து எனக்கு நல்ல உத்தரவு கொடுத்து பாலில் வைங்க, பாலில் வாயை வச்சு குடிங்க அப்படின்னு சொல்லையில் பொசுக்குன்னு தலையை கொண்டு போய் பாலில் கொண்ட வச்சு அந்த பாலை கோலி ஒரு சுற்றி அவங்களுக்கு அப்படியே படம் எடுத்து காட்டுனுச்சு. அவங்க அப்படியே மண்டி போட்டு என் மருமகளுக்கு குழந்தைக்கு நீ சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்ட, பாலில் இறங்கிட்ட என் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அவங்க மருமகளை 2 பேரையும் அழைச்சிக்கிட்டு வந்து மாலை பூவெல்லாம் போடையில் சும்மாவே படுத்து இருந்தது. திருப்பி அவங்க வரையில் படம் எடுத்து காட்டுனுச்சு. எலும்பிச்சம்பழத்தை சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துச்சு. The snake finally attained salvation on the 6th of last March. Then, on the 7th day, Sunday evening, the tomb was formally set up for the snake. 32 நாள் வரைக்கும் எந்த ஆதாரம் இல்லாமல் இருந்துட்டு கரெக்டாக 2:10க்கு நான் அப்போ தான் வந்து சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு வயலில் போய் நாத்தங்காலில் போய் தண்ணி கட்டிட்டு வந்துடுவோம் புரிஞ்சுட்டு பக்கம் ஒரே வரப்பு தான். அதில் போய் தண்ணி கட்டிட்டு வரலே ஒடியாந்து எங்கள் அண்ணன் டாட்டி வந்து அத்தாச்சி இங்கே வாங்கினோம். நிறையா கூட்டமாக இருந்துச்சு. என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்னா எங்கள் அண்ணன் என்ன இருக்குது, என்ன எப்போயுமே எங்கள் அண்ணன் வந்து இப்படி தள்ளி விடும், இப்படி உள்கணிச்சு படுத்துக்கங்க அப்படின்ட்டு இப்படி கையால் விழுந்தாக்கா அப்படியே மண்டையை தூக்கும். அந்த சமயத்தில் நல்லா இருந்தது. எங்கள் அண்ணன் வந்து வெளியில் போய்த்து உள்ளரிக்க போவையில் ஏன் இப்படி முண்டாமே பட்டு கிடக்கன்ட்டு இப்படி தலையில் அப்படி கையை வச்சுச்சுனாக்கா படம் எடுக்கும். உடம்புல கையை வச்சுச்சுனாக்கா முண்டும். உடம்புல கையை வச்சோன்னா முண்டலை. என்ன முண்டாமே பட்டு கிடக்கே அப்படின்ட்டு திருப்பி தலையில் கையை வச்சாக்கா முண்டலை. அப்படியே திரையை எடுத்து போட்டுட்டு வந்து எங்கள் அண்ணன் வந்து அழுதுட்டு புள்ள மாதிரி வச்சுருந்தேமே இப்படி வழி வைத்து என்ன அப்புறம் ஒடியாந்து என்கிட்ட சொன்னா பக்கத்து வய தானே நான் இப்படியாந்து சொன்னாங்க. சொன்னவொடனே அப்புறம் எல்லா மக்களும் நிறையா நின்றுச்சு. பார்க்க விடலை. உடனே திரையை அவுத்து விட்டுட்டு எங்கள் அண்ணன் ஒரே சத்தம் போட்டாங்க. அப்புறம் லட்சக்கணக்கான மக்களும் அதை அடக்கம் பண்ணலுக்கு பூ பல்லாக்கு சோடிச்சு அதை பல்லாக்கில் ஒசர வச்சு உசுராக இருக்க மாதிரியே தலையை நல்லா அப்படியே வச்சு எல்லாருமே நல்லா கும்பிட்டுட்டு நல்லா பூவெல்லாம் போட்டு கரெக்டாக 6 மணிக்கு தான் அதை அடக்கம் செஞ்சாங்க. When we asked the priest who performs puja in the temple, ஆதியில் வைத்தது சிவனாக ஒரு கல்லை வைத்து என் முப்பாட்டன்கள் தவம் பெற்று கும்பிட்டார்கள். அவர்களால் மறைந்ததுக்கு பிறகு நாங்கள் இந்த ஆலயத்தில் கட்டி ஒரு ஐயனாராக உள்ளே வைத்து கொண்டோம். இப்போது அந்த ஐயனாருக்கு ஒரு அதிபதியாக
வெளிச்சத்துக்கு இல்லை என்று சொல்லி ஆதிகாலம் என் முப்பாட்டங்கள் சிவனாகவே இருக்க வேண்டும்னு சொல்லி வைத்தது இன்றைக்கி பெருமைகளும் பேறுகளும் தந்து அந்த சிவபெருமானாகவே உதித்து அந்த காட்சியளித்து கண்டு கொடுத்திருக்கிறார். The people in the town told us that they were going to build a big temple in the place where the snake Samadhi is. The sad news is that we were informed 15 days before the Naga Samadhi, but due to unavoidable circumstances, we were not able to visit. Later, when we reached, we could only hear the sad news from the villagers that it had attained Samadhi. Here are the clippings for you of the snake being alive in the temple and after burial. No one can accurately predict why the snake spent 53 days in penance in this temple. We assume that it may be due to the previous birth or the benefit of this birth. We left the place after worshipping the Avudaya temple and the snake, which attained Samadhi inside the temple. To see more such interesting events, join us by subscribing to Saptasagara channel.